ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। उन्होंने स्पष्ट करना एक बार भी नहीं किया कि फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है, पिंडा का पानी गंदा होया है। इन्होंने उस बारे कुछ नहीं किया, पोल्यूशन वाली गल ही नहीं की। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਹਜੇ। पहली बारी हिंदुस्तान की किसी अदालत ने फैक्ट्री वाले और शराब की फैक्ट्री वाले मुआवजा देने की गल की है। वो सरकार तो पैसे जमा करवा रहे हैं और सरकार ने उस गल की अपील सुप्रीम कोर्ट जाने की लोड़ नहीं सी, 2 जजां दे अपील कर सकते थे क्योंकि साडी जानकारी कि मजदूर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कोई एविडेंस नहीं कि उन्होंने तनख्वाह भी दी कि नहीं। तो इन्होंने ना उन्होंने एस्टीमेट भी चैलेंज किया, ना उन्होंने जुरिसडिक्शन चैलेंज किया कि कितना लै सकते हैं। विनोद एस भारद्वाज ने जज साहब वो फिर किवें देई जांदे कानून दे उल्टी? इसे गल ते तां लंबी बहस हुई सी 2 दिन पहला कि तुसी जिहड़े लिखी जांदे हो 20 करोड़ 15 करोड़ और तुसी वर्चुअली आप ही पटिशनर बन के उन्हां नूं गिफ्ट देना चाहुंदे हो और उस गिफ्ट जिहड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये अनडिजायरेबल एक्टिविटी। बहुत साल 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहता सी कि ये जिहड़ी एक्टिविटी है इहनूं तुसीं हक नहीं कह सकते, इहनूं तुसीं ये नहीं कह सकते कि साडा फंडामेंटल राइट टू बिजनेस है, ये बिजनेस दे विच नहीं आउंदी। मैं तो जज साहब दे उल्टी एक्शन लिया जा सकदा कदे उन्हां दे गलत फैसले के कारण उन्हां ते कोई एक्शन नहीं हो सकदा, ये किसी भी जज दे नहीं हो सकदा। नहीं मतलब कि जज जिन्ना मर्जी राड़ा लाई चले स्टेट नूं लोकां नूं, हायर कोर्ट ओनूं भावें फैसले नूं बरकरार रख ले पलट ले। ये तो फिर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रोप दी हुई जजेस नूं जी। 20 करोड़ शराब की फैक्ट्री दिते जा रहे हैं जिहड़ा कि लोगों की पानी नूं गंदा कर रहा है, तो उहदे ही उस फैसले का रिएक्शन होया कि इन्नी प्रोटेस्ट वध गई और सरकार 6 महीने तो कुछ कर नहीं रही। और ये सज़ा लोगों को दी जाए जिहड़े पहला गंदा पानी पी रहे हैं, गंदी हवा में जी रहे हैं। जे कोई किसान कहते जी पराली नूं अग लाउंदा, धुआं फैलाउंदा, पोल्यूशन करदा, लाल एंट्री कर दिंदी सरकार। ते जे कोई जज इहो जिहे फैसले दे ਉਹਦੀ कोई ACR नहीं, ਉਹਦੀ कोई रैड एंट्री नहीं। सो वो ਜਿਹੜੇ 3 ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਸਿਲਵਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਿਆਨਾਈਡ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐਥਨੋਲ ਮੈਥਨੋਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ, क्योंकि वो सिर्फ इतनी साफ गल कह रहे कि आओ साढ़े नाल पानी पियो, साढ़े नाल रहो। किसी अफसर ने पानी पीने की हिम्मत नहीं की, किसी अफसर ने पानी टच करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दिखता है कि गंदा पानी। वकील साहब थानू किसी ने फिर मैलबरॉस तो कंटैक्ट नहीं किया भी थोड़े जे नरम हो जाए? पंजाब दस्तावेज के दर्शकों लिए अज लैके हाजिर हाँ एक विशेष मुलाकात। ये मुलाकात होएगी एडवोकेट RS बैंस नाल ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਕੀਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਦਿਖਦੀ ਆ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਆ, ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ, ਸੁਣੀਏ
ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮੀਕੇਬਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਤੋਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਦਰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਤੀ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਡੀਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਡੈਮੇਜਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੰਨ ਲਿਆ 17 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕੋ ਕੇਸਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇ, ਲਿਬਰਟੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 19 ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟੀ? ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 20 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਪ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 2 to 6 ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੜਾ ਲਾਈ ਚੱਲੇ,
ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲੇ, ਪਲਟ ਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਰੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਾਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਧੂਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ IAS IPS ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਨੂਅਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ACR ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ACR ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਪੇਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਰੇਟਿਵ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਸਿਲਵਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ, ਤੇ 2 ਹੋਰ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐਥਨੋਲ ਮੈਥਨੋਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 2 ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਢਾਂਡਲੀ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। 2 ਕੈਮੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੰਸੀਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ exportsindia.com ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਲਾਏ
ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰਿਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਵਿਗ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਿਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਪੇਡ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਬੈਗ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਟ, ਇਹ ਪੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਿਟ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟ ਰੂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੰਗੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਤਾ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ 8 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਸੀ 6 ਗੁਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੰਗ ਸੀ 2016 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰਾਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ
ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ 에ਅਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਟਡ 에ਅਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਥਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਇਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਥਲੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿਹਦੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਛੇਤੀ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫੋਕਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਹਵਾ ਬਚਾਉਣੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਢਾਡਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਜਾਂ IIT ਰੁੜਕੀ ਆ, IIT ਰੋਪੜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ IIT ਚੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਜੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਆ, ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਹਿਮਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਡਾਊਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਟਨਲੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਪਲੈਂਕ ਆਫ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, तो लगता सी कि ये इमीजिएटली इन्हां संस्थान नूं ये संस्था दे जिहड़े अफसर ठीक काम करन लग पैणगे, पोल्यूशन कंट्रोल वाले ठीक काम करन लग पैणगे। 6 महीने दे विच पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक भी रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद पई है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जिहड़ी भी स्टैचूटरी कानून के मुताबिक संस्था है वो जाके इमीजिएटली साबित तो करे, सरकार नूं तां रिपोर्ट देवे कि देखो इत्थे पोल्यूशन हो रही है, तुसीं ठीक कर लो या फैक्ट्री नूं बंद कर दिंदे, तां कि झगड़ा हुंदा ही नहीं। मगर 6 महीने तक सरकार सुत्ती रही, ये जानते हुए कि पब्लिक प्रोटेस्ट हो रही है। जो फैक्ट्री वाले भी तंग आ गए, वो हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने थोड़े अजीब ऑर्डर पास किए कि इन्होंने कॉम्पनसेशन की गल की, तो उदों किसान जाग गए, उदों इंटेंसीफाई फाइनली हुण सरकार ने कमेटियां बनाई। वकील साहब, मैनूं जो लगदा कि जिहड़े किसान प्रोटेस्ट कर रहे आ उन्हां नूं भी थोड़ा जिहा अपने आप नूं स्ट्रीमलाइन करन दी कोशिश करनी चाहिदी आ। ज्यादा जिहड़ा देखण नूं मिलदा लला करन वाले ज्यादा आ, हुल्लड़बाज ज्यादा आ, सुनण वाले घट आ। इस मसले दा हल कढण लई दिमाग दी लोड़ आ, तुहाडे वर्गे बंदियां दी सलाह लै लेना। हाँ जी, डॉक्टर हरिंदर सिंह जीरा हैगे आ, उन्हां दी सलाह लेना। डॉक्टर हरमनजीत सिंह ढाडली पहले ही मदद कर रहे हैं। जे 4 सियाणे बंदे मिल के समस्या का हल कराउणा चाहुंदे आ या उहदी समर्था रखदे आ ते फिर इन्हां नूं कोई इतराज नहीं होना चाहिए संयुक्त मोर्चे वालिआं नूं। चलो लीडरशिप तो समझती है, मेरे हिसाब नाल लीडरशिप नूं समझाया भी जा सकता है, मगर हले तक असीं समझाउण लई साडे कोल कोई मटीरियल नहीं सी। ना तो असीं कह सकते सी कि कोर्ट ने प्रपोजल जरूर ठीक दिता सी कि असीं कमेटियां बना दिंदे हैं, पर वो प्रपोजल ते एक्ट होण तो पहलां ही सरकार कमेटियां ते मन गई। तो हुण मेरा ख्याल जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टां जे लोकां दे नुमाइंदे नाल होणगे, यूनियंस के लीडर्स नाल होणगे, उन्हां दे रिप्रैजेंटेटिव नाल होणगे, तो घट्टो घट्ट वो रिपोर्टां भी लोगों को विश्वास आएगा। तो जे रिपोर्ट वाकई कहती है कि पोल्यूशन या खाद करके है या कुछ होर करके, वो सोल्यूशन तो बड़ा सीधा है, खाद तो ईजिली बंद हो सकती है। जे सोल्यूशन है कि फैक्ट्री करके हो रहा है, फिर फैक्ट्री तो बंद करने तो बगैर होर कोई तरीका नहीं। देखो मैं दर्शकों को दस दियां, एक उच्च अधिकारी नाल गल हुई पंजाब सरकार दे नाल, उन्होंने कहा कि तुसीं बैंस साहब की मदद लैके इहदे विच इंटरवीन करो, मीडिया हैल्प करे, जिहड़ी रिपोर्ट ढाली साहब बना रहे आ वो सानू भेजो, बैंस साहब दे दस्तखत कराओ, सांझे मोर्चे वालिआं नूं नाल लो, असीं जिवें तुसीं कहंदे हो उसे किस्म की कमेटी साइंटिस्ट की बनाउण लई तैयार हाँ। एक टॉप ऑफिसर ने मैनूं आश्वासन दवाया। चलो बड़ी अच्छी गल, बड़ी अच्छी गल है। जैसे चाहते हैं कि इस चीज़ का बिल्कुल जल्दी मामला रिजॉल्व होए। रिजॉल्व मीनस कि पोल्यूशन बंद होवे, क्योंकि जेड़ी तो हो चुकी ऑलरेडी, उन दा टाइम लगेगा कि पानी साफ होएगा, मगर जेड़ी इमीजिएटली कंटिन्यूस पोल्यूशन है वो तो रुके। और जे फैक्ट्री नहीं कर रही तो असीं कोई फैक्ट्री के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, कोई भी किसान उदा फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। वो तो जो धूल ही इन्नी जुड़ती है और धुआं ही उत्थे इन्ना उड़ता जो माड़ी जी हवा चलती है कि उन्होंने घर धुएं दे नाल चादर नाल हो जाते हैं। उस तो बाद ही प्रोटेस्ट शुरू हुई है। उन्होंने तो कोई डाउट नहीं है कि हर बार जो हवा चलती है धुआं फैक्ट्री तो आता, वो तो दिखता ही है। जेड़ा आले दुआले जमीन पुट के काली मिट्टी हो गई है वो भी दिखती है। हुण रिवर्स बोरिंग करके जे सारे कैमिकल जमीन में पा रहे हैं, क्योंकि प्रपोजल कह रहे हैं कि जीरो डिस्चार्ज, कि असीं 1 लीटर पानी भी जमीन में नहीं पाते, जिन्ना पानी असीं जमीन तो कढ़ते हैं फैक्ट्री चलाउण लई उही पानी असीं इस्तेमाल करते हैं। और जे सच गल है तो सब चीज़ां आले दुआले नहीं सी हो सकदियां, क्योंकि उहदे एरिया च होर कोई फैक्ट्री नहीं है। इस करके लोगों को साफ हो गया कि यही फैक्ट्री सारा कुछ कर रही है। मगर जे साइंटिफिक एविडेंस मिल जाए कि ये फैक्ट्री करके नहीं या किसी होर कारण है तो लोगों को समझाया जा सकता है। बट हाले तक तो जिन्नियां भी रिपोर्टां दे रहे हैं, जिहड़ियां मॉनिटरिंग रिपोर्ट की बहुत गल करते हैं, कोर्ट ने भी गल की ते फैक्ट्री वाले भी गल करते हैं। वो मॉनिटरिंग जी कमेटी NGT की वो सीधे आए, उन्होंने किसी ने बुलाया नहीं सी, अपने आप ही आए। ये भी पता लगा क्यों आए, क्योंकि मे भी उन्होंने अपने आप ही अखबार पढ़ के आया या फैक्ट्री वाले लेके आया। बट गल पाता कि जी प्रोटेस्ट के कारण आया, प्रोटेस्ट ने उन्होंने बुलाया नहीं, वो आपे आए है। आले दुआले उत्थे क्राउड इकट्ठा हो गया, उत्थे उन्होंने सामने देखो जी असीं सैंपल इदां ही 4 सैंपलों के बेस ते रिपोर्ट रह रहे हैं। वो सैंपल भी कह रहे हैं कि पानी दे विच जिन्ना जिहड़ा टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है वो 500 चाहिए पीने लई, और उन्होंने किसी 1000 आ रहा है, किसी 900 आ रहा है, किसी 800 आ रहा है, पीन जोगा वो है नहीं पानी। हेल्थ डिपार्टमेंट रिपोर्ट भी ये कह रही है कि पीन जोगा है नहीं, और फिर पीन जोगा है नहीं तो पहली जिम्मेवारी है सरकार दी, DC दी, सारे अफसरां दी, टू पीन वाला बनाया जाए। तो जे इस करके पीन वाला नहीं रहा उन्होंने बंद किया जाए। ये उन्होंने कोल पूरा अख्तियार है
SDM तक बंद करा सकता फैक्ट्री जो लगे कि न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, लोगों की हैल्थ ते इंपैक्ट पा रही है, लोग बीमार हो ही रहे हैं। गंदे पानी तो बगैर इस तो बड़ी बीमारी फैलाने वाली कोई होर साधन नहीं है। हवा ते पानी दो ही चीज़ां हैं जिहड़ियां जे साफ ना हो तो झट बंदा बीमार होंदा है। तो हर अफसर को पावर है, मगर कितनी अजीब गल है साडा जिहड़ी रिपब्लिक कह लो, लोकतंत्र कह लो, कि हर अफसर ही उस फैक्ट्री की गल करता, उन्होंने हक में गल करता, लोगों के लाठियां पान सीधा मारन दे तैयार बैठे है, क्योंकि वो सिर्फ इन्नी साफ गल कह रहे कि आओ साडे नाल पानी पियो, साडे नाल रहो। किसी अफसर ने पानी पीने की हिम्मत नहीं की, किसी अफसर ने पानी टच करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दिखता है कि गंदा पानी। वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਲਬਰੋਸ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਓ? ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਲਬਰੋਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ CEO ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸੀ, 9 ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੰਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਲਬਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਮਿਲ ਲਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਫੇਕ ਬਕਵਾਸ ਝੂਠ 15-20 ਕਮੈਂਟ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫੇਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫੇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ 15-20 ਕਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਫੇਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਬਣਾਈ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 15-20 ਕਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਫੇਕ ਬਕਵਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ? नहीं ठीक है। सो कमेटी बनाने दे विच तुसीं सहयोग देओगे साइंटिस्ट दी जे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुंदी है? बिल्कुल, मैं तो चाहना कि मामला रिजॉल्व होए, लोग अपने घरां जान, अपने काम करन, होर कोई खुशहाली वल चलन। प्रोटेस्ट की एक लिमिटेशन होती है, प्रोटेस्ट बियॉन्ड अ पॉइंट काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। मैं चाहना कि प्रोटेस्ट इमीडिएटली रिजॉल्व होए। प्रोटेस्ट जरूरी तो बहुत है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट वैपन, बट एंडलैसली लोगों के रिसोर्सिस बहुत खर्च होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ते पंजाब सरकार दे अधिकारियों का इस प्रति हाँ पक्षी रुखा। भगवंत मान चाहता सिचुएशन सॉल्व हो जाए, पर ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸੌਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ 50% ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੇ 5% ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ। ਆਓ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਸਨ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਮੈਲਬਰੋਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਸੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਤੱਗੜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।